جب آپ کسی انسان پر کسی شک کے بغیر اعتماد کرتے ہیں تو آپ کو دو میں سے ایک نتیجہ ملتا ہے، زندگی بھر کے لیے ایک بااعتماد شخص یا زندگی بھر کے لیے ایک سبق۔ ہر نال بندے جھوٹے کروا دے، تسی بڑے ہی ووٹ بنائے نے، ووٹ لے کے سمسکینہ ساڈی اکھیاں دے نیر وہائے نے۔ صاحب بچے دے گلے چ کنا درد ہے، اللہ تیرا درد ٹھیک کرے یار۔ اور میں نے آپ کو جو بات کہہ دی ہے کہ حجرات میں کیا بھی کیبل نہ لواؤ، زانا لڑتا ہے اثر نہیں کرتا۔ لڑی ہے تسی ساڈی زندگی جے ساڈی جان ٹھہر دو دو گھٹ لا لی ایسی پہلے چھوڑو چیک کر لو بیچ میں کوئی سانپ سونپ ہی نہ ہو۔ اور اب جو بات میں کرنے لگا ہوں جس کی وجہ سے یہ میری اوہو نکلی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے، ایک اخبار میں پڑھا ہے میں نے کہ افغانستان بھارت کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہا ہے۔ یہ بھارت کے ساتھ کیا معاہدہ ہو رہا ہے؟ آپ پڑھے لکھے بندے ہو، آپ ہی ہمیں سمجھا سکتے۔ چودھری صاحب آپ کو کون سی روٹی کھلانی پڑتی ہے؟ اگر ان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ہے، بڑھنے دو، ہم چودھری ہیں، ہم بیچ میں کیوں امریکہ بنے؟ خدا دی قسمیں تیری یہ گل سمجھ ہی نہیں آئی یار۔ میں آپ کو بتا دوں یہ دو چودھری بیٹھے ہیں نا، ابھی میں نے بہو مصطفیٰ کا نہیں بتایا، یہ بھی چودھری ہیں۔ چودھری؟ ہاں، یہ جٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسی شدادی قوم ہے، جٹ رجے ہون تے کٹن لگ پیندا، بھوکے ہون تے لٹن لگ پیندا۔ جٹ ہوندے شہزادے تسی دسے نہیں، تسی جٹ جناب بہو جی، جٹ پیسہ انہاں کو بہت ہوندا، تسی انہاں دے گھر چ جا کے ویلو ایک کمرے چ ٹی وی پیا، ایک چ اے سی لگا، ایک دے وچ بڑے سوہنے بسترے پے نے، فریجاں پئیاں، ایک چ کوئی کمرہ خالی بھی ہوئے 2 لاکھ دیاں پاتیاں سٹا لیندے۔ جٹاں دی کیا بات، جٹاں نو عقل بھی بڑی اچھی ہوندی نہیں، میں مندا جٹاں نو جناب، کیا بات ہے جٹ ہن ملک دے حالات خراب ہوندے لوگ جلوس کڈدے نے، انہاں نو انی عقل ہوندی ہے صرف پکوڑے کڈی جاندے نے۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ نے جو جٹوں کی عزت افزائی کی۔ اس طرف آ جاتے ہیں جو بادشاہی صاحب نے کی۔ سب بالکل یہ معاہدہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کا ہوا ہے، یہ ایکچولی ابھی افغان پریزیڈنٹ جو ہیں حامد کرزئی صاحب، یہ بھارت کے دورے پہ تھے اور وہاں پر یہ معاہدہ ہوا، اور جو ڈپلومیٹک ٹرمز ہیں اس کے اندر اسے اسٹریٹجک ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے بھارت وہ ٹرین کرے گا افغان فورسز کو۔ ماضی کو کرے دیں تو 1980 کی دہائی میں افغانستان پر روسی جارحیت کو انڈیا نے مکمل طور پر سپورٹ کیا تھا، لیکن پھر 2001 میں جب طالبان کی حکومت آئی تو وہ واحد وقت تھا ایسا تاریخ میں جس وقت انڈیا کے اچھے تعلقات نہیں تھے افغانستان کے ساتھ۔ انفارچونیٹلی اس دور میں ہمارے جو سابق صدر صاحب تھے مشرف صاحب، وہ بھارت کو لے آف تو کہتے رہے، لیکن آپ کو پتہ ہے بنیا آخر بنیا ہے، اس نے ہماری ڈیورن لائن کو جو کبھی ہمارا بہترین بفر زون ہوتا تھا اپنی چالوں سے غیر محفوظ بنا دیا۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ بہو جی اسی بھی تے انہاں دیاں افغانیں دیاں ہربنا پی پی کے جہاز بن گئے ساڈے سارے منڈے، انہاں دیاں چھلیاں کھا کھا کے ساڈے پیٹ خراب ہو گئے، پر انہاں نے ساڈی قدر نہیں کیتی۔ قدر ساڈی ہے ہی نہیں چودھری کوبا جی کتے بھی، میں تانوں صحیح گل دس، مجھے تو پتہ ہے، ان کو بتائیں۔ 2 میل جا کے چودھری کوبے دی میں ٹینڈ کرا کے لیا، انہیں ساڈی قدر نہ کیتی۔ اپنی بیگم دا زیور ویچ کے زونش نو کھوا دیتا، انہیں ساڈی قدر نہ کیتی۔ لینا
ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ नहीं की। बाबा 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 ये जो अफवानी होते हैं ये तो आधे साइंसदान हैं, लकड़ की रेडियों में आग लगाए फिरते हैं। सुबह सुबह अपनी छल्ली वाली रेडियां लेके इस तरह निकलते हैं बाजमात जैसे टैंक लेके अमेरिका पर हमला करने जा रहे हो। ये सुबह सुबह ऐसे निकलते हैं जैसे न्यू खां के टाइम नहीं निकलते। ये सुबह सुबह ऐसे निकलते हैं जैसे वजीर रेलवे लोहा लेके गोदाम से नहीं निकलते। ये तो इस तरह निकलते हैं जैसे हमारे सारे हुक्मरान अपना पैसा चोरी पाकिस्तान से लेके स्विस बैंक की तरफ नहीं निकलते। समझदार है यार, मैं तो पागल से समझता रहा हूँ शादी। नहीं नहीं ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹੜਾ चौधरी कूबा। यार बाहर ये छल्लियां भून रहे हो तो अंदर ऐसे लगता है जैसे कोई बारात आ गई है। इनकी छल्लियों से तो इतने पटाखे निकलते, पता नहीं छल्लियों में बारूद डालते हैं। पहले अफगानी रूस ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਸਕੂਨ ਰਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੋਵੇ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਸਿਰਫ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਨਹਾਣਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਅਫਗਾਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। अब तो नया मुआहदा हुआ है भाईजान, ये अफगानिस्तान इंडिया की जो फोर्सेज है ना उसकी ट्रेनिंग के लिए सलमान खान को बुक कर लिया इन्होंने। सलमान खान साहब टैंक चलाना भी सिखाएंगे और साथ में शीला की जवानी पे भंगड़ा डालना भी सिखाएंगे। वैसे एक बड़ा मजा आना, सलमान खान जिस फौज को ट्रेनिंग देगा ना उसकी वर्दी का खर्चा बच जाना। हर बंदे ने शर्ट उतार के टैंक में बम डालने से पहले कहना डिंग चिका रे हे 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 डिंग चिका रे 12 महीने तन तन ट्रेनिंग दी है। ये सारे नस्वार खाते हैं रे डिंग चिका रे। ये करेंगे क्या डीजल की ट्रकों की बातें शुरू कर दी हैं। इस्तकबाल कीजिए जनाब, तशरीफ लाते हैं मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ओ मैं जी डीजल दे पौधे लाए ने, बस दुआ करो अमरीकन सुंडी हमला ना कर दे जी। माफ किया मैंने, माफ किया। ओ माफ नहीं, मेरी जुती ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मुझे डीजल देखने का बड़ा शौक है। अब तो डीजल देखने के भी 50 रुपए मांगते हैं। मैं आपके डीजल का हलवा, मेरा मतलब है कि डीजल का जलवा देखना चाहता हूँ। किसी पेट्रोल पंप पे चक्कर लगाओ। कौन जी? किसी पेट्रोल पंप पे चक्कर लगाओ। अच्छा अच्छा। ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਜਨਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ, ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਨ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जनाब। अस्सलाम। आइए आइए तशरीफ लाए। माजूर काफी आपके साथ थोड़ा सा
सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए, तशरीफ रखें। अगे जी अगे तो पत्थर नमा ये होने इस्तेमाल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जब मैंने आपको टेलीविजन पे सच बोलते हुए सुना तो मैं बड़ा खुश हुआ। आप तो माशाल्लाह बहुत सेहतमंद और तनाजुर में बड़े तगड़े नजर आते हैं, लेकिन बेड़ा गर्क को इस शुगर का उसने तो आपको मार दिया है। अच्छा साहब बड़े माड़े हो गए जी, फाटा तो पैदल आए जी। मौलाना साहब बड़े माड़े हो, डेंगी तो नहीं हो गया? बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। आप तशरीफ लाए और आपने इतनी मसरूफियात को छोड़ा और यहाँ आप आए। वाह वाह। खैर जी अभी जी, ये जो बच्चों ने मेरे आने पे इस्तकबाल किया है उसका पहले जवाब दे दो। जी जी बिस्मिल्लाह। ओ फोन करके तुसाए बुला लिया, फोन करके तुसाए बुला लिया, कोई हलवा आपे पका के दिखा लिया, वो चौधरी डेरे वालिया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें पिया पुत्र को 35-40 सूजी की बोरियां को 10-12 मान जनाब बादाम पिस्ता वर्क देसी घ्यो में पुन आके ला इनके लिए। इतना कुछ इनको खिलाना ही है, इनका खत्म दिलाना है। अच्छा खूबे अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। शर्म करो, देखो कैसा नूरानी चेहरा है माशाल्लाह। बाप कितनी अच्छी दाढ़ी मुबारक है, आहा। होंठ कितने प्यारे हैं, नोज कितनी प्यारी है। आपकी आंखों में तो मुझे डीजल का समुंदर नजर आ रहा है। अगर इजाजत दें तो कच्चा पा के बिच टुब्बी मार लेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्हों का मतलब है जी तुहाडी अखां च डीजल ही डीजल नजर आ रहा है, हया किते नहीं आ रही। इत्थे इंज ही हुंदा जी। 1973 के आइन के तनाजुर में पहली दफा मेरी दिहाड़ी लगी थी। 1973 के आइन के तनाजुर में इन्होंने मुसर्रर शाहीन की पहली फिल्म देखी। 1973 के आइन के तनाजुर में मैंने पहली मर्तबा झूठी कसम उठाई थी। 1973 के आइन के तनाजुर में मौलाना साहब की सीढ़ी फंस गई, अगे नहीं गल हो रही। मौलाना साहब आप क्या 73 के आइन के पीछे पड़ गए हैं? आप तनाजर कहते रहेंगे और इन हस्तियों को आप जानते नहीं हैं, सारा वक्त जो है वो इसी में गुजर जाएगा। आपको जिस लिए बुलाया है कुछ उस तरफ आते हैं। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि मोहतरमा का जो पहला दौरे हुकूमत था 88 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपने उनकी ये कहकर मुखालफत की थी कि औरत जो है वो मुल्क की हुक्मरानी नहीं कर सकती। उसके बाद एक पार्लिमानी कमेटी की चेयरमैनशिप आपको मिली और आप अपनी इस बात से जो है मुनहरिफ हो गए, अलहदा हो गए। कहाँ तक सदाकत है इस बात में? जनाब दरअसल बेनज़ीर साहबा ने हमें हलवा नहीं खिलाया। उन्होंने जब हमें चेयरमैनी का हलवा खिलाया, हमने उनकी हुकूमत को जायज कराया। हमें तो हलवा चाहिए, हलवा वो सूजी का हो चाहे वजारत का हो। और 1973 के आइन के तलाजुर में जब तक हलवा नहीं खिलाएंगे हुकूमत कैसे जायज होगी?